رب تعالیٰ نے سورۃ اللقمان کی آیت نمبر 6 کے اندر ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ۔ رب تعالیٰ نے فرمایا لوگوں میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو لہو باتوں کو خرید لیتے ہیں، لایانی باتوں کو خرید لیتے ہیں، اور پھر کیا کرتے ہیں؟ فرمایا پھر اسی کے ساتھ وہ دوسرے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، فرمایا ایسے لوگ بھی ہیں لوگوں میں سے جو لہو اور لایانی باتوں کو خرید لیتے ہیں، لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، تاکہ وہ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے سے گمراہ کریں، بغیر علم، بغیر علم کے، پھر ان کا مذاق بھی اڑاتے ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے یہ ایسے لوگ ہیں اولئک لہم عذاب مہین، فرمایا ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا لوگوں میں سے وہ لوگ جو لہو باتوں کو خرید لیتے ہیں، لایانی باتوں کو خرید لیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا حضرت یہ رب تعالیٰ نے جو فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، اس لہو الحدیث سے کیا مراد ہے؟ یعنی لایانی اور بے فائدہ باتیں، لہو و لعب کی باتیں، اس سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، فرمایا لہو الحدیث سے مراد گانے اور باجے ہیں۔ اس لہو الحدیث سے مراد کیا ہے؟ گانے اور باجے، یعنی وہ لوگ جو گانے اور باجے بجاتے ہیں یا ان کو سنتے ہیں یا اس کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، ہاں جی، یا اس کے ذریعے پھر مذاق اڑاتے ہیں، ہاں جی، ان کے لیے اللہ رب العزت نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو یہ واضح آیت ہے گانوں کے اور باجوں کی حرمت کے بارے میں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا مزامیر حرام ہے، یعنی گانے بجانے کے جتنے بھی آلات ہیں، ڈھول، باجا، یہ سارے جتنے بھی آلات ہیں ان کو کہا جاتا ہے مزامیر۔ یہ سارے کے سارے حرام ہیں، شیطانی آلات ہیں۔ اور رب تعالیٰ نے جب شیطان کو نکالا تھا اپنی بارگاہ سے تو رب تعالیٰ نے شیطان کو فرمایا وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، فرمایا جا دفع ہو جا یہاں سے، اور پھر تو لوگوں کو اپنی آواز سے جن کو گمراہ کر سکتا ہے کر لے۔ یعنی آواز بھی گمراہی کا ایک ذریعہ ہے، سمجھ آیا نا جی؟ ہر خوبصورت آواز حقانیت کی دلیل نہیں ہوتی، بہت ساری خوبصورت آوازیں انسان کی گمراہی کا سبب بھی بنتی ہیں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، دفع ہو جائے یہاں سے، اور وہاں جا کے لوگوں کو، جن لوگوں کو تو اپنی آوازوں سے گمراہ کرنا چاہتا ہے، اگر کر سکتا ہے تو جا کے کر لے۔ اور پھر شیطان نے آ کے کیا کیا؟ شیطان نے پھر ان مزامیر کو ایجاد کیا، یعنی گانے بجانے کے جتنے بھی آلات ہیں شیطان نے پھر اپنی محفل لگا لیا۔ اب شیطان گانے گاتا تھا اور مزامیر بجاتا تھا۔ تو آج جو لوگ گانا بجاتے ہیں یا گانے باجے سنتے ہیں یا ان کے ساتھ دلچسپی رکھتے ہیں، یا جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ روح کی غذا ہے، تو جناب وہ اپنا محاسبہ کر لیں۔ آج تو اس کو بڑا پروموٹ کیا جا رہا ہے نا، گانوں باجوں کو، اس کو مطلب گناہ ہی نہیں سمجھا جا رہا۔ اور ایک مرزا جہلمی، جہلم کا کتا، وہ یہاں بیٹھ کے کہتا ہے کہ نہیں جی یہ گانے باجے یہ تو رسول اللہ کی سنت ہے، رسول اللہ نے خود سنے۔ او ظالم، اتنا بڑا بہتان رسول اللہ کی ذات پہ، شرم نہیں آتی؟ وہ اللہ کے نبی جو ساری زندگی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرتے رہے، ساری زندگی لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے رہے اور برائیوں سے منع کرتے رہے، وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جنہوں نے خود فرمایا الغناء ينبت النفاق فی القلب، فرمایا گانا سننے سے انسان کے دل کے اندر نفاق پیدا ہوتا ہے۔ ہاں جی، وہ اللہ کے نبی جو گانا سننے سے لوگوں کو نفرت دلاتے رہے، تو کہتا ہے گانا سننا سنت ہے رسول اللہ کی۔ شرم نہیں آتی رسول اللہ کے اوپر ایسی تہمت لگاتے ہوئے؟ ہاں جی، گانا سننا اگر رسول اللہ کی سنت ہے تو پھر قرآن پڑھنا اور پڑھانا کس کی سنت ہے؟ ہاں جی، گانا یہ فحاشی اور یاری میں آتا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف ایسی چیز کی نسبت کرنا جناب یہ بہت بڑی گستاخی ہے رسول اکرم نور الجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی۔
मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल गिनाउ युंबितुन निफाका फिल क़ल्ब कमा युंबितुल माउज़ ज़र। आपने फरमाया लोग गाना बाजा सुनते हैं, फरमाया जिस तरह जमीन के अंदर बीज डाल दे और पानी लगा दे तो वहां से सब्जा उगना शुरू हो जाता है, फरमाया जो लोग गाना सुनते हैं इसी तरह उनके दिल के अंदर निफाक उगना शुरू हो जाता है, यानी वो मुनाफिकों की लिस्ट में आगे खड़े हो जाते हैं। ये मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है। आजकल इसको बेहयाई शुमार ही नहीं किया जाता जनाब। हमारे घरों के अंदर देख ले, हमारी यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों के अंदर जो जनाब इसके बाकायदा क्लासेस के आगाज हो चुके हैं, म्यूजिक क्लासेस के आगाज हो चुके हैं जनाब, डांस की क्लासेस के आगाज हो चुके हैं। हमारी क्या हम मुसलमान हैं कि हम इस्लामी मुल्क में रहते हैं? अल्लामा इकबाल ने सही नहीं फरमाया था, वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद। ये मुसलमान है जिन्हें देखकर शर्माए यहूद। हाँ, फरमाया तुम्हारे काम यहूदी और नसरानियों वाले हैं। हाँ जी, और फरमाया तुम्हारी हरकतें और तुम्हारे कल्चर हिंदुओं वाले हैं। फरमाया यहूदी जब तुम्हें देखते होंगे वो क्या कहते होंगे, ये मुसलमान है। हाँ, तो ये सारे हिंदुओं वाले काम आज हमारे अंदर आ गए। और आजकल तो अल्लाह ताला महफूज रखे, इन गाने बाजू से ना हमारे घर महफूज हैं, ऐसे है या नहीं है, और ना हमारे ये दुकानें और ना हमारे होटल्स, हत्ता के बंदा गाड़ी में सफर करे तो वहां जब तक गाना ना लगाया जाए सवारियां बैठती ही नहीं है। गाने बाजे को पहले लफ्जों में पता है क्या कहा जाता था? पहले दौर के अंदर जो गाना बजाता उसको जलील, आला हजरत अज़ीमुल बरकत ने फरमाया है, आला हजरत ने फरमाया गाना सुनना, सुनाना, सीखना, फरमाया ये जलीलों और रजीलों का फन है। फरमाया ये जलील लोगों का काम है। फासिकीन और फासिकात के साथ ये मशहूर हुए हैं लोग। फरमाया जो लोग गाना गाते थे और गाना बजाते थे या गाना सुनते थे, लोग उनको फासिक और फाजिर कहा करते थे। लेकिन आजकल उनको क्या कहा जाता है? ये जी अदाकार है, ये फनकार है, ये एक्टर है, हाँ जी ये गुलकार है, इतने इतने मुअज़्ज़ज़ नाम उनको दिए जा रहे हैं। जनाब ये अदाकार नहीं है, ये बेगैरत है, ये चूड़ा है, ये फासिक है और ये फाजिर है। ये नाम थे इनके पुराने, हमने कौन कौन से ऐसे नाम उनको अता कर दिए। क्या ख्याल है, हम मुसलमान इसको हलाल समझना शुरू हो गए। आला हजरत अज़ीमुल बरकत से एक फतवा पूछा गया, आला हजरत से पूछा गया, हजरत जब लोग सुन्नत मुअक्किदा को छोड़ रहे हो, फराइज और वाजिबात को छोड़ रहे हो, फरमाया जब सुन्नत मुअक्किदा, फराइज, वाजिबात को लोग तर्क करना शुरू कर दें तो क्या ऐसे हालात में मौसीकी सुनना जायज होगा? ऐसे हालात में, ऐसे वाक़यात में मौसीकी सुनना क्या होगा? जायज होगा। तो आला हज़रत अज़ीमुल बरकत ने फरमाया लोग तो जिना भी करते हैं, क्या ख्याल है फिर जिना जायज होगा? फरमाया लोग तो हर गुनाह करते हैं, तो क्या लोगों के गुनाह करने से गुनाह जायज हो जाता है भाई? या लोग ज्यादा उसके अंदर गुनाह के अंदर मुब्तला हो जाएं तो फिर गुनाह जायज हो जाता है? फरमाया अगर ऐसा हुआ कि जो चीज लोग करना शुरू कर दें ऐसा गुनाह और हम उसको जायज करना शुरू कर दें तो जनाब फिर इस शरीयत को मनसूख करना फासिक लोगों के हाथ में आ जाएगा। फिर तो जिसका दिल चाहेगा शरीयत का इनकार कर देगा, फिर तो जिसका दिल चाहेगा मसले को चेंज करके रख देगा। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत ने यह फरमाया इन गाने सुनने वालों के बारे में, पूरी बस भरी होती है हजरत, किसी एक बंदे के अंदर भी इतनी गैरत नहीं होती कि खड़ा होकर कह ले कि क्या ख्याल है इस गाने के अलावा हमारा सफर नहीं हो सकता यार। उस बस के अंदर माएं बहनें भी हमारी बैठी होती हैं, बुजुर्ग सफेद दाढ़ियों वाले भी बैठे होते हैं। हाँ जी, तो क्या ख्याल है, किसी को भी शर्म नहीं आती कि किसको एक बंदा मर्द कलंदर खड़ा होकर उसको कह ले बस कर बगैर, मैं किराया दे के बैठा हूं इस तेरी गाड़ी के अंदर, ये सुनने के लिए नहीं बैठा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो मुझे कान दिए हैं ये इस वजह से नहीं कि मैं दुनिया की फहाशियां और रियानियां सुनूं, गाने बाजे सुनूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये मुझे कान अल्लाह का कलाम और नबी का फरमान सुनने के लिए दिए। कोई एक भी खड़ा होकर नहीं कह सकता। और बसों के अंदर वो बड़े बड़े बुलंद आवाजों से ये आजकल ट्रैक्टरों के अंदर, हाँ जी, और ट्रकों के ऊपर ये गाने लगाए जा रहे होते हैं और जहां से गुजर के जा रहे होते हैं पता चलता है कि कोई यहूद और नसारा का चाहने वाला यहां से गुजर रहा है और मुसलमानों के घरों में माओ बहनों तक ये आवाज पहुंचती है। आला हजरत अज़ीमुल बरकत से पूछा गया हजरत सिमा के बारे में, कवाली के बारे में, कवाली सुनना जायज है या नाजायज? आला हजरत अज़ीमुल बरकत ने फरमाया वो कवाली जिसके अंदर दफ इस तरीके से हो कि जिसके अंदर साज ना हो, मतलब सिर्फ इस तरह बजाया जाए उसको, इस तरह सिर्फ दफ को बजाया जाए बगैर साज के, फरमाया वो कवाली सुनना जायज है। लेकिन फरमाया जिसके अंदर मज़ामीर हो, हाँ जी, साज के साथ ढोल या बाजा या कोई ऐसी चीज बजाई जाए, ऐसी कवाली सुनना हराम है। और फरमाया ऐसी कवाली जिसके अंदर अशार पढ़े जा रहे हो और आपको पता है कि ये इश्किया अशार हैं और साथ में मुसलमानों के घर हैं, तो फरमाया वहां वो अशार पढ़ना हराम है।
اور اگر آپ کو پتا ہو کہ ساتھ میں مسلمانوں کے گھر تو نہیں ہے لیکن یہاں سے لوگوں کی آمد و رفت رہتی ہے، کسی غیر محرم کے کان میں آواز نہ چلی جائے، فرمایا وہاں بھی وہ عشق کے اشعار پڑھنا حرام ہے۔ وہ عشق کے اشعار پڑھنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ آج بلند آواز سے سپیکر کے ساتھ وہ گانے لگا کے جا رہے ہوتے ہیں، کون بولے گا یار اس کے خلاف؟ یہ ڈیوٹی کسی کے ذمہ تو رب نے لگائی ہے نا، یہ کس کے ذمہ ڈیوٹی ہے؟ یہ رب تعالیٰ نے علماء کے ذمہ ڈیوٹی لگائی، جو لوگ رسول اللہ کے وارث ہیں، آپ کے دین کے وارث ہیں جناب۔ یہ ڈیوٹی ان لوگوں کی ہے کہ دنیا سے اوریانی فحاشی ختم کر دیں۔ کیا خیال ہے جب لوگ سارے اس طرح مبتلا ہو جائیں اور آپ کہیں کہ جب میں یہ بات کروں گا تو جناب فتنہ کھڑا ہو جائے گا یا لوگ میرے مخالف ہو جائیں گے، تو بات کرنا چھوڑ دو گے؟ پھر حق چھپا دو گے، کتابیں بند کر کے رکھ دو گے، رسول اللہ کا دین لوگوں تک نہیں پہنچاؤ گے؟